책 읽는 섬 당사도를 아시나요? 책 읽는 섬 만들기 프로젝트, 과연 어디서 정보를 얻을 수 있을까? 우리는 먼저 영국 스코틀랜드의 책마을 위그타운으로 향했습니다. 크고 작은 책방 12개가 모여있는 주민 수 1000명이 안 되는 작은 마을. 그러나 스코틀랜드 국립 책마을이라고 불립니다. When is the festival? You'd like that one. 9월 말에 있을 책 축제. 주민들은 벌써부터 설렙니다. Well, that's the one I really like. He's very good. What page are you on? 28. On the 22nd September. Don't Here's think- one for you, The Husband Hunters. Oh, that's a good one actually. Roy Hattersley. 마음에 드는 6 p.m. 프로그램을 선점하려는 겁니다. Monday the 25th. Do you want to book all those things? Yes, we Yeah. will book Yeah, them, we will. yes. We'll book all those. Wow. And more, probably. And more? Well, it's only once a year. It's only once a year, yeah. And we do. We enjoy it so much. It's horrible when it finishes. Oh, the town goes all quiet again. 책마을이 되기 훨씬 전부터 이곳에 거주한 부부. 이들은 책마을로 변하는 과정을 모두 지켜봤습니다. You would be the answer. Yes, to some that. people thought it was a great idea, and then other people thought, oh, you know, who are all these people who are going to be coming into our town? You know, will they spoil it? Which they didn't. And of course, then they quickly realised that it would be an advantage because they could do accommodation for people and restaurants, and everybody benefits. Even the painting and decorating has to be done. You know, the tradesmen, they all benefit from it, and they realised, quite nice. And now, of course, everybody is delighted because 책마을로 탄탄히 자리 잡은 데는 사람들을 불러 모은 별난 아이디어들이 한몫했습니다. Aspetta, lo prendo. Sì. Sai cosa, Chiara? Oggi potremmo proprio creare una sezione italiana. Ottimo! Ti piace l'idea? Ottima Grande. idea. Allora potremmo mettere un cartello dove invitiamo la gente a venire in Italia. Esatto. E Io, potremmo- secondo me, ho visto un libro di cucina della Clerici. Perfetto. Sono quasi le 10. Secondo me dobbiamo aprire il Andiamo. negozio, sì. Dai. La libreria. Perfetto. Giusto, era ieri. Sì. Adesso blocchiamo. 이탈리아에서 온 두 여행객. Sta bene. 이들이 2주간 이 서점의 주인이 되는 겁니다. 자신만의 방식으로 서점을 꾸미고 Va bene. 홍보할 수 있는 특별한 경험. 이들은 마냥 설렙니다. Hello, good morning. 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 Hello. Dammi dopo la birra. 서점 사장이 되어보기는 난생 처음이다 보니 첫 손님이 이렇게 반가울 수가 없습니다. You're our first client, customers this morning. Yeah, that's why we're so happy. Right. Because we come from Italy. Ah, lovely, Yeah, lovely. we arrived here yesterday, 2 days ago. Yeah. Yeah. What brings you here? This experience. Yes. Right. So we had the opportunity to run this bookshop. Yeah. So they changed the bookshop keepers for every 2 weeks. Oh, that's Yeah? interesting. It's good. We'd love to have you back. Yeah, Yeah. we'll have a proper bite. A big rush on the Astons. We won't, thank you. Yeah, we'll see you in a little Thank while. Thank you so much. And it's interesting that the two Italian girls are Yeah, running it for yeah, 2 weeks. yeah. Very unusual. It's a good Yeah. idea. Bring Yeah. lots of people from different countries. Yeah, Yeah. absolutely. Yeah, Mm. so I enjoyed it. 의욕 넘치는 새 사장님들. 이번엔 서점 곳곳에 새로운 아이디어를 보탭니다. We'd like to take pictures with the customers if they want to. So yeah, we're gonna write maybe something on it, and then who wants can take pictures with us, so that we can have memories with all of them. Sorry, it's not priced. No, it's so not priced. £3.50 Yes, is it's okay. 이젠 제법 임기응변에도 능숙합니다. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you too. Bye. Bye. Have a nice day.
we had just started, so we said, what do we do now? Because we are alone, we're by ourselves, so many people inside, but then we dealt with it, so it was very, Yeah. very exciting. Everyone was Yeah. really nice. So Yeah. 전 세계 여행객을 끌어모으는 이 마법 같은 체험. 덕분에 이곳으로 아예 이주를 한 사람도 많습니다. 서점 이름으로 밴드를 만든 부부도 있습니다. Yeah. 사실 여행객이 서점 주인이 되는 아이디어는 관광차 이곳을 방문했던 제시카에게서 나온 겁니다. Did you really? Yeah. So for such a small town, it is quite like an international experience. We've had people as far as New Zealand, Alaska, California, Vietnam, October, November, December. So you'll be able to see it this way when you go through the calendar. You can see the white ones are open. And unfortunately, we are booked out through 2020. 이곳 책마을의 인기는 인근의 다른 마을에까지 영향을 미쳤습니다. 위그타운을 방문하는 사람들이 오가며 주변의 특색 있는 마을에도 들르기 때문입니다. 서점이 쉬는 날 옆마을 관광에 나선 두 사람. 흥미로운 예술품이 가득합니다. All right. Yeah, the history of artists that come here for centuries. All right. So I think, like Wigton became the book town, and Kirkcaldy became the artist town, and Castle Douglas is the food town. I think sometimes people will visit the region and they will look to visit each place. So they might go to Wigtown one day and then to Kirkcaldy the next and to Castle Douglas the next. So I think possibly yes. 책마을 위그타운의 인기가 지역 발전을 이끄는 원동력이 된 것입니다. 사람들에겐 특별한 경험과 위안을 주고 마을엔 활기를 북돋아주는 책마을. 우리나라에도 이런 곳이 있다면 얼마나 좋을까요? 이 마음이 고스란히 담길 만한 곳을 찾아 참 오랜 시간 여러 곳을 돌아다녔습니다. 빨리 오시오. 때로는 산골 오지로 향하고 때로는 강 건너 마을로 향하길 6개월. 우리는 드디어 마땅한 곳을 찾았습니다. 우리의 계획에 대해 신안군에서 귀를 기울였던 겁니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 기쁜 마음에 한 걸음에 내려왔습니다. 아, 여기서 하실까요? 음식타운 등 조선 관광객 유치, 소외계층 약자 배려, 구석구석 복지 살필 것 딱 맞잖아. 우리의 진심이 제대로 통할까? 첫 만남이 긴장됩니다. 반갑습니다. 고기로 신안군수. 2002년에 이어 두 번째 신안군수로 재임 중인 그는 책에 남다른 관심이 있을 뿐 아니라 낙후된 도서 지역 개발에도 열심입니다. 템플스테이라고 있잖아요. 예. 템플은 절에 묵으면서 또 음식도 거기서 해서 음식도 먹고 또 절의 풍경이나 뭐 이런 것 그걸 통해 가지고 절에서는 불교도 전파. 템플스테이는 되게 성공했어요. 아 예. 북스테이라고 해서 머물면서 풍경도 산책도 하고 네. 또 책 거기 뭐 조그만 도서관 이렇게 책도 그렇죠. 읽고 예. 또 주변에 이렇게 밥도 먹을 수 있고 이런 걸 해보면 어떨까 해가지고 예. 그 치유 공간, 그 휴식 공간 이렇게만 생각했는데 그 책과 관련해서 얘기하길래 그 주제가 좋다. 그러니까요. 이런 위치가 어딜까 하고 생각을 해서 상당히 많이 있죠. 작은 섬을 한번 그 구성이 참 잘 됐습니다. 섬들이 얼막조막 있어. 그래서 당사도를 좀 검토를 했죠. 위치가 지금
여기입니다. 지금 여기가 당사도군요. 이 궁교가 하나 있습니다. 폐교가 지금 되어 있는데 여기가 지금 궁교입니다. 이거 지금 이 교육청 소관으로 되어 있는데 우리가 매일 지금 협의 중에 있습니다. 약 500억 정도 소요되지 않겠나 이렇게 보고 있습니다. 되게 멋있는데요. 네. 책 하면 신안군 당사도 맞습니다. 이렇게 돼야지 돼요. 예. 있어가지고 아주 일이 예. 정말 잘. 예. 근데 정말 특이한 장소로 만들면 저 100% 국제적으로도 성공할 거라고. 네, 제가 모시겠습니다. 그래, 고맙습니다. 네. 뜻밖의 성과. 우리의 의도와 더할 나위 없이 잘 맞습니다. 전남의 작은 섬이 이제 책 읽는 섬으로 변신할 겁니다. 전남 신안군 암태면에 위치한 당사도. 육지에서 불과 30여 분 거리지만 이곳에선 도시에서 볼 수 없는 풍경들이 펼쳐집니다. 물때에 따라 신비의 바닷길이 열리는가 하면 문 밖만 나서도 드넓은 수평선이 펼쳐집니다. 2018년에 새천년 대교가 완공되면 당사도에서 바라보는 풍경이 확연히 달라질 겁니다. 주민 100여 명이 김양식을 주업으로 삼고 있는 이곳에선 풍경도 시간도 도시와는 다르게 흐릅니다. 섬 안에 위치한 유일한 학교. 예, 그렇지가 있네. 108명까지 됐어. 사람들이 수가 108명. 학생의 수가 주급적이고 그렇죠. 지금은 폐교가 되었지만 불과 3년 전까지 사용하던 곳이라 꽤 깨끗합니다. 주민들의 추억이 고스란히 담긴 이곳에 책 읽는 섬 당사도의 센터 도서관이 들어서게 됩니다. 그냥 그 간단하게 집에서 집밥처럼 북스테이지라고 해가지고 책을 주제로 해서 돌아다니면서 책 읽는 공간들이 있다 하면 그 앉아갖고 휴식도 하고 와서 이제 책도 보고 갈 거 아닙니까? 그러면 여기서 카페처럼 운행하면서 카페에서 차도 먹으면서 마시면서 그냥 책을 볼 수 있는 그런 공간들 그리고 지금 활용을 하려니까 회의 한번 다 하셔가지고 이런 취지에 대해서 한번 얘기를 하시고 섬을 둘러보면 볼수록 책과 함께 쉬어가기에 참 알맞은 곳입니다. 차를 갖고 놓으면은 참 멋있는 장소가 되겠네요. 주민들에게 개발 계획을 설명하다 보니 지역 주민들과 함께 이끌어 갈 수 있는 책마을은 어떤 모습일까 문득 궁금해집니다. 알프스 봉우리를 따라 이어진 포도밭. 이곳은 스위스 와인의 5분의 1을 생산하는 마을 발레주입니다. 하지만 이곳이 유명한 이유는 또 있습니다. 매해 8월 마지막 주에 열리는 책 축제 때문입니다. 스위스의 대표적인 책마을 때문에 이곳은 산골 마을임에도 불구하고 축제 기간인 3일 동안 13,000여 명이 찾는 관광 명소가 됐습니다. 책 판매 부스만 70여 개. 그야말로 없는 책이 없습니다. It's very exciting. There are lots of books and all sorts for children, adults, philosophy and everything. Le fait de marcher, comme le fait de marcher dans la rue, rencontrer les gens,
bouquiner, lire des livres qu'on ne trouve plus dans les commerces actuellement. Et puis voilà. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Alors, franchement, je suis étonné. Parce qu'il y a beaucoup de choix. Toutes les années. Je viens toutes les années ici au village du livre. J'aime bien trouver voilà, les stands que je connais déjà. 축제 때 열리는 부스가 아니더라도 이 마을의 서점에선 언제든지 숨은 보석과 같은 책들을 발견할 수 있습니다. 대부분 지역 주민들이 직접 운영하기 때문에 저렴한 값에 다양한 중고 서적을 구할 수 있습니다. 하지만 그 가치는 남다릅니다. Vous avez vu? Oh, choisi. This is in French. 스위스의 산골 마을인데도 한국에 관한 오래된 책을 발견하는 일이 어렵지 않습니다. 이 책마을의 오래된 서점 클래시크. 주인도 이 서점과 역사를 함께하고 있습니다. Let's see. So here we have Ben-Hur, which is a well-known novel. And here we have Walter Scott, the pirate. And this is it's supposed to be at the origin of the cartoons, because as you can see, it was all cartoons. It was one of the first books with cartoons. It was translated. 지역 주민으로서 책마을 발전에도 열심히 참여합니다. This year I have organized an exhibition because I am also a member of the committee. The book festival is lovely. It's very original and it's well organized. There's always a surprise, and no, that's the nicest part, but it's very tiring. 마을 주민들이 앞장서 운영하는 책마을 때문에 책 축제는 상업적인 목적만 추구하진 않습니다. 이곳을 찾는 사람 누구에게나, 그리고 책을 판매하는 사람에게조차도 이곳은 휴식과 힐링의 공간입니다. Depuis hier et aujourd'hui. Aha, ok. Mais un peu plus même, je pense 550, presque 600. Quoi. Voilà, moi je suis infirmière. Ma sœur est assistante sociale, par exemple. Donc on a un autre métier. Et on vient vendre des livres une fois par année pour le plaisir. En fait, ce sont nos livres ou des livres que des amis nous offrent, nous donnent, qu'on vend. Et puis c'est 3 jours de bonheur au milieu des montagnes et d'un beau village. 스위스 최초 여성 여행 작가에 대한 전시도 있었습니다. 1934년 만주와 조선 국경을 여행하며 사진집을 내기도 했던 엘라 마야르. 그녀에게 푹 빠진 한 관람객이 있습니다. 돋보기를 꺼내들고 한자 한자 읽어 내려가는 할머니. 책은 그녀에게도 남다른 의미입니다. Je n'ai fait que l'école primaire Saillot. Elle a fait l'école primaire. Parce que j'ai dû remplacer ma maman à l'âge de 14 ans. Okay. Je sais pas si ça... Une grande famille. On était 8 derrière la table. 8, oui. J'ai remplacé ma maman à l'âge de 14, en tout cas 12 ans. J'ai trouvé ici à Saint-Pierre-des-Clages, par téléphone, des livres que je ne trouvais nulle part ailleurs. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette visite à Saint-Pierre-de-Clages, à la 25e fête du livre de Saint-Pierre-de-Clages, qui est le seul et unique. Aujourd'hui, évidemment, le thème, c'est les femmes écrivains voyageurs, à commencer par Ella Maillard. Bonjour madame. Oui. Je peux vous dire la seule phrase qui me restait dans la tête d'Ella Maillard. Dites-moi. Mais impossible recule devant celui qui avance. Ah, c'est joli. C'est beau. Rien que joli, c'est la vie entière. Hein. Mais vous voyez, ça ressemble vraiment à ce personnage. On est d'accord. Elle avait peur de rien. De rien du tout. Un jour, j'aurai un porteur de livres à mes côtés. 작가와 관련된 곳을 둘러보며 책에 대한 설명을 곁들이는 북투어. Ça arrivera. Tout peut arriver. Ah bah, 마을을 처음 방문한 사람들에게도 색다른 경험을 선사하는 프로그램입니다.
I was guiding a tour about the women traveling in the 19th century and writers, because culture and literature is the way to transmit origin, culture and history. That it could be an input to go over and to try to discover new books and new literature that I haven't been reading before. 이제 우리에게도 아이디어를 현실로 이끌어줄 사람이 필요합니다. 책 읽는 섬을 만들기 위해 국내 많은 건축가들을 검토하고 또 접촉했습니다. 그리고 마침내 우리의 뜻에 힘을 실어줄 한 건축가를 만났습니다. 바로 유영진 교수입니다. 길고 긴 여정이 될 책 읽는 섬 만들기 프로젝트, 우리는 당사도로 함께 향했습니다. 그의 눈에 비친 당사도의 모습은 과연 어떨까? 야, 좋네. 책 읽는 섬의 중심이 될 폐교를 먼저 찾았습니다. 이것은 학교 용지 부지. 이것이 학교 용지 부지고 이것이 우리 군 땅이에요. 아, 그래요? 요 앞에 땅들. 요 앞에 땅들이? 여기 위치가 여기 위치예요. 여기 지금 현재. 물은 걱정 없고 지금 현재 우리 상수도 들어오고. 그러니까 상수도 들어오고, 그죠? 저기가 더 위험할까? 괜찮나? 방문객들이 편히 쉬어갈 수 있도록 신경 써야 할 것이 많은데요. 특히 풍경을 빼놓을 수 없습니다. 옥상에서 보는 경치는 세계 어느 책마을에도 없는 또 다른 매력을 선사합니다. 여기가 경치가 제일 좋은데, 그죠? 여기다가 정자 딱 하나 짓고 놓고 써도 될 것 같은데. 이 변선은 없애버리고 전기도 다 있어. 저거 사용하면 돼. 여기 막 그림이 막 나온다. 경치 덕분인지 아이디어가 샘솟습니다. 그거 제일 좋은 데를 숙소로 쓰기는 아깝죠. 그러니까 저기는 카페 같은 거를 쓰고 이렇게 들어오나요? 배가? 이쪽으로 이렇게 들어오죠. 이거 암태. 그러면 여기에 뭐 세우면 들어오면서 보이겠네. 다 보이죠. 다 보이죠. 그러니까 이제 전망대. 그러니까 여기서도 보이지만 저기서도 이렇게 다 보이죠. 여기 진짜로 끝내준다. 해가 이렇게 딱 내려앉으면 배가 드나들며 볼 수 있는 곳에도 책 읽는 섬의 상징물을 지어 올릴 예정입니다. 이렇게 섬 곳곳이 책 읽는 섬을 위한 공간으로 채워질 것입니다. 서울에서 전남 신안군까지 멀다면 먼 그 여정을 쉼없이 반복했습니다. 피곤한 일정 속에서도 좀처럼 놓지 않는 펜. 긴 고민 끝엔 어떤 모습의 책 읽는 섬이 기다리고 있을까요? 당사도 섬, 산 곳곳에서 책과 힐링의 공간이 생깁니다. 스코틀랜드의 여행객이 2주간 운영하는 서점도 좋은 아이디어가 되었습니다. 스위스 산골 마을을 들썩이게 했던 책 축제에도 당사도만의 색깔이 더해질 것입니다. 국내에도 책과 함께 진짜 쉼을 얻을 수 있는 곳이 있습니다.
이곳은 책을 벗삼아 잠을 잘 수 있는 특별한 마을입니다. 누가 아빠? 저희 방은 2층에 준비되어 있고요. 방은 2층에 있어요? 아이들과 함께 책을 읽기 위해 왔다는 가족. 제일 먼저 안내받은 곳은 숙소입니다. 아니요, 여기는 그냥 벽면을 가득 채운 책들이 위용을 뽐내고 있습니다. 우와. 네, 들어오시겠습니다. 원하던 대로 침대방이네. 네. 발 닿는 곳곳에 책이 있습니다. 생수하고 또 수건 같은 거 다 준비돼 해놨으니까 더 필요하시면은 얼마든지 쓰시고요. 예, 여기 방에 그림책이 마련되어 있습니다. 예, 그림책 저녁 때 예, 읽으시고 또 여기 밖에 나와서도 예, 읽으실 수 있거든요. 그래서 방 안에서도 그림책 읽어 보시기 바랍니다. 예. 고맙습니다. 이곳엔 그 흔한 텔레비전조차 없습니다. 온전히 책과 가족에게 집중할 수 있는 여행. 북스테이입니다. 강남 스타일이야? 책 요즘 뭐 있지라고 하고 그림책을 쳤는데 금산 지구별 그림책이 나온 거예요. 그래서 여기 뭐 하는 데지라고 했는데 괜찮네라고 했는데 보니까 북스테이까지 있는 거예요. 그래서 그럼 하룻밤 자고 오면 너무 좋겠다라고 생각을 했고요. 자세히 검색하다 보니까 또 나만의 음악 공간이라 이렇게 내부 구석구석에 이렇게 소개글이 되게 이색적이더라고요. 어디 딴 데서 보지 못했던 아주 특색 있는 펜션인가라고 했는데 와서 봤더니 마을 공동체의 한 모습 같다라는 생각이 드네요. 제가 살고 싶은 공간을 만들어 놓은 것 같아서 저는 개인적으로 몹시 만족하고 있습니다. 예, 저희요 이쪽에 뷰가 굉장히 좋으세요. 그래가지고 여기 앉으셔서 책 보시고요, 이렇게 하늘 보시고 이럴 수 있는 공간도 이렇게 준비되어 있거든요. 네. 그래서 여기 앉으셔서 그냥 아무것도 생각 안 하시고 한번 네. 하늘을 보시면서 이렇게 책도 보시는 그런 시간을 좀 가지셨으면 더 좋으실 것 같으세요. 너가 좋아하는 부름을 하는 것 같아. 아무것도 안 하는데도 대화가 끊이질 않습니다. 구름만 있으면 좋아. 뭐 태균 비가 왔으면 좋겠어? 눈이 오면 더 좋겠다, 그치? 눈싸움도 하고. 그래, 앉아갖고 달 뜨는 거 보면 좋겠다. 방이 저렇게 작아도 되겠어? 응. 엄마는 저렇게 작아도 될 것 같아, 이제. 나도. 대신 이렇게 유리창이 컸으면 좋겠어. 유리창 큰데? 좀 크잖아. 밖에 하늘도 많이 보이고, 그치? 근데 우리 집에 있는 책들도 벽면 가득 채운 책을 살펴보고 창안 가득 들이운 풍경에 취하는 소박한 여행. 지금 1층 남다른 이벤트가 있는 여행에 길들여진 사람이라도 아직 실망하긴 이릅니다. 여기는 또 음악을 틀어주는 멋쟁이 DJ 할아버지가 계세요. 예, 들어오시겠습니다. 오. 네, 이쪽에 편안히 앉으시면요. 네. 좋은 음악 감사 하시고 푸른들님 좋은 음악 틀어주실 것입니다. 이 마을 촌장님이 평생 모은 음반과 축은기가 반기는 방. 북스테이를 온 손님에게만 특별히 제공하는 선물 같은 곳입니다. 어디서 오셨어요? 부산에서. 부산에 뭐 가깝지 않은 곳인데 오히려 먼 곳에서들 이렇게 북스테이를 많이 오세요. 진짜 반갑습니다. 커플 티니 입으셨네요. 그러니까 그거 딱히 사이가 좋진 않은데. My View Rose Container라는 노래인데 우리말로 말하자면은 제발 내 곁을 떠나지 마오 라는 노래인데 노래 제목만 들어도 약간 전율이 오지 않아요? 예. 맞아. 그때도 이렇게 음악 틀어줬어. 이번엔 음악에 푹 빠져볼 차례입니다. 누구나 한 번쯤 꿈꿔봤을 순간, 오로지 나와 내 옆의 사람에게 집중할 수 있어 더 뜻깊은 여행입니다. 큰 이벤트가 없기에 진짜 쉼을 얻을 수 있는 북스테이. 책마을에서 보내는 하룻밤의 매력입니다. 그냥 뭐
말로 표현하지 못할 정도로 그냥 막 너무 좋았던 것 같아요. 이런 시설 자체가 참 해보고 싶었거든요. 이게 꿈이 어떻게 보면 이 공간을 만드는 게 그게 너무 좋았던 것 같습니다. 자연 속 어느 곳도 이 마을에선 도서관이 됩니다. 통학용으로 사용하던 낡은 버스도 남다른 서점으로 탈바꿈했습니다. 자연 속 도서관의 매력에 책을 찾아오는 여행객도 갈수록 늘고 있습니다. 교회에 있고 하니까 그냥 여행 온 기분도 나고 그냥 같은 책을 들고 보더라도 그냥 좋은 환경에서 그리고 여유로운 마음을 가지고 볼 수 있게 되는 장점이 있는 것 같아요. 그림책은 아이들만을 위한 것이 아닙니다. 책을 몰고 어렵게 느끼는 어른들조차도 현실을 잊게 만드는 순간의 마법. 바로 책의 힘입니다. 계절이 바뀌었습니다. 책 읽는 섬을 만들기 위한 길고 긴 여정. 그동안의 숱한 경험과 노하우, 책마을을 위한 많은 조언을 토대로 당서도의 모습이 하나둘 뼈대를 세우고 있습니다. 특히 이제 공공 건축가로서의 서비스를 못 받는 곳이 그런 농촌이나 어촌이거든요. 특히 섬은 그럴 것 같아요. 근데 여기 갔을 때 그 자연 환경이 잘 이렇게 보존이 잘 돼 있고요. 그 건축가가 조금만 노력만 하면 자연하고 건축하고 잘 합쳐져서 아주 좋은 동네를 만들 수 있을 것 같기도 하고요. 폐교가 있고 이제 이게 센터 도서관이 됐고요. 이 도서관을 중심으로 해서 중요한 지점마다 어떤 그 시설 같은 것들을 둠으로 해서 그것들이 이제 네트워크로 좀 연결했으면 좋겠고, 도서관 프로그램이 엄청 다양해져서 이제 우리도 그런 거를 수용하기 위해서 천정고를 높여준다든가 대규모 공간을 이렇게 만들어준다든가. 우리가 생각하는 책 읽는 섬은 책과 사람과 풍경이 어우러지는 문화가 있는 곳이어야 합니다. 서귀포 이제 오름 화산 분화 원래 이게 소나무 공원인데 나무 안 자르고 그냥 건물을 순천강. 우리는 기적의 도서관 건립으로 유명한 한 재단의 도움을 받기로 했습니다. 이들도 외딴 섬에 짓는 도서관에 특별한 관심을 보입니다. 그 전에 김 관련된 가공 공장 뭐 이런 것들이 있고요. 그러니까 관건은 이쪽 육지에 계신 분들이 거기까지 가게끔 하나 심리적 거리를 줄이면서 매력적인 가치를 생산해낼 수 있다면 저희 책사회라는 단체에 기적의 도서관 노하우나 뭐 이런 거 결합시키자 그러면 움직일 수 있을 것 같습니다. 그럼 막 뭐 여러 가지 아이디어와 책 읽는 섬을 만들기 위한 더 나은 방법, 고민이 깊어집니다. 그냥 유 소장님한테 주민이 만족하고 찾아오는 이는 충분한 문화적 휴식을 얻을 수 있도록 마지막 조언을 구할 차례입니다. 전북 완주군의 한 책마을. 오늘은 2013년 설립 이후 처음 축제가 열리는 날입니다. 이곳은 완주군의 전폭적인 지원으로 지금도 계속 발전 중인 책마을입니다. 첫 축제답게 곳곳에서 세심한 준비의 흔적이 보입니다. 인근 다른 책마을 아이들도 견학을 왔습니다. 아이들에겐 남다른 소풍지이기도 합니다. 집에 있으면은 거의 컴퓨터밖에 안 하니까 밖에 나오는 게 좀 더 낫다고 생각하는 거예요. 공부를 위한 책이나 아니면은 정말 소설만 써져 있는 책밖에 못 접해봤는데 다양한 그림책하고 이제 작가님들의 일러스트가 곁들여진 책들을 보니까 흥미가 좀 생겼어요. 다양한 책으로 사람들 발길을 모으는 이곳은 사실 역사가 있는 장소입니다.
일제 강점기 양곡 수탈의 기지로 사용되던 창고를 개조해 도서관으로 활용한 것입니다. (100여 년) 된 건물이라고 믿기지 않을 만큼 멋들어지게 변했습니다. 역사를 간직하면서도 현대에 맞게 재설계된 것입니다. 폐허 비슷하게 좀 우범지대화 되어 있었어요. 그걸 이제 이렇게 개량해서 책마을 센터가 들어서서 지역 주민으로서도 좋고 왔다 갔다 좀 새로운 문화촌 그런 게 형성돼서 참 기분이 좋습니다. 그거 다 표지를 다시 했나? 지역 주민에게는 물론 처음 방문하는 사람들에게도 특별한 경험을 선사합니다. 이런 디자인들도 진짜 괜찮지. 표지 디자인도. 이렇게 많은 책을 보고 놀랐어요. 일단은 이 책 규모를 보고 놀랐고요. 처음 봐요. 이렇게 많은 책들이 전시되어 있는데. 이 근처에 사세요? 아니요, 전주 살거든요. 그러니까 가까운 데인데 여기가 삼리가 좀 이렇게 이제 시골 마을 뭐 그런 이미지여서 여기서 이런 행사를 한다고 해서 그래도 크게 기대는 안 하고 지금 왔거든요. 근데 이런 오래된 책들을 보고 근데 가격이 좀 비싸긴 하네요. 고서 가격이 비싼 이유 물론 있습니다. 정북후라는 분이 고서 전문가가 운영하는 곳인 만큼 희귀도서가 많아섭니다. 1946년에 나온 48년에 나온 성경 신약입니다. 읊은 시입니다. 일본에서 이것을 입수를 해가지고 들어온 7만 5천, 8만, 8만 5천, 9만, 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 9만. 5번 회원님 3만, 3만. 17번 회원님 3만 원 낙찰됐습니다. 이번 축제를 위해 준비된 고서 경매. 참여 열기를 달군 건 역시 가치를 가늠할 수 없는 책들입니다. 지금까지 알려진 거로는 해동군원 총록이라는 목록에만 나와 있지 출발가 1,000만 원입니다. 1,000만 원, 1,000만 원. 아 저기 나왔습니다. 아니군요. 전문가가 아니어도 괜찮습니다. 누구나 참여할 수 있는 열린 행사입니다. 자주 여기로 와요. 제가 자주 여기로 오는데 이번 같이 이제 북페어를 하고 또 이제 경매를 하기 때문에 더욱 오늘 같은 때는 정말 뭐 다른 걸 다 제치고 왔습니다. 필사본 2권하고 그다음에 선원록이라고 하는 거 3권 낙찰 받았습니다. 참 많은 곳에 가고 보고 귀 기울인 시간. 그럴수록 새로운 정보와 아이디어들이 모아졌습니다. 애들이 막 들어가서 이렇게 막 이러면서 이 도서관을 운영하고 싶어 하는 사람들이 꽤 있어요. 그래서 성공한 데서 몇 군데 있고. 그리고 드디어 그 윤곽이 잡혔습니다. 이제 가장 궁금해할 섬의 주민들에게로 향합니다. 당사도 관광전환 정확 계획들을 가지고 있을 때가 설명했답니다. 설명을 하고 그다음에 지금 현재 어촌 개발 힐링공원을 해가지고 이제 꽃단지 하고 그다음에 저희들 그 전망대 그다음에 좀 동선을 만들어서 탐방로를 이렇게 다시 이렇게 만들 거예요. 당사도 지금 해안 전략에 따라서 순례길을 하는데 북스테이가 먼저가 진입선행이 되어 있거든요. 이것이 이제 시발점이 되다 보니까 저희들도 힘이 나는 거예요. 그래서 교수님도 지금 의회에서 우리 시정 연설할 때도 말씀하셨고. 이게 잘 되면 그게 있는 거죠. 근접하기가 쉽고. 11월 20일 당사도에서 열린 주민 설명회. 그동안의 고민의 결과를 발표할 차례입니다. 됐습니까? 책 읽는 섬으로 탈바꿈을 앞둔 지금 주민들의 의견을 듣고 반영하는 일만큼 중요한 것도 없습니다. 폐교를 이용해 도서관을 만들고 섬 전체를 안락한 휴식 공간으로 꾸미기까지 아직도 고민해야 할 것이 많습니다. 살짝 앞으로 내고 살짝 내고. 위에다 건물 얹히지 말고
당사도 젊은 이장도 덩달아 분주해졌습니다. 마을에서 안내 말씀드리겠습니다. 현 시간부로 어미쉼터에서 마을 사업 관련 회의 및 촬영이 있을 예정이오니 마을 주민분들은 한 번도 빠짐없이 참석해 주시길 바랍니다. 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 마을 주민분들은 현 시간부로 이거 이제 1시간도 안 걸려라. 나 이거 왔어. 갈게 얼른. 이거 왔다고. 아니 모자를 너 뭐야 그거 되냐 찍으려고 그러냐. 네. 주민 100여 명의 작은 섬. 섬의 변화될 모습을 살펴보기 위해 주민들이 한자리에 모였습니다. 섬 사람들의 추억이 깃든 초등학교는 틀은 그대로 간직한 채 2층 도서관으로 새 단장할 예정입니다. 해외에서 보고 들은 색다른 아이디어들도 빠지지 않습니다. 영국과 스위스 책마을에서 배운 노하우를 담아 사람들이 휴식을 찾아 모여드는 책 읽는 섬으로 채워나갈 겁니다. 반갑습니다. 이영돈입니다. 단순히 왔다가 하루 가는 게 아니고 와서 묵으면서 또 거기서 나는 음식도 먹고 그렇게 하면 가족이나 연인이나 이런 사람들이 책을 매개체로 해가지고 환경도 즐기고 할 수 있는 그런 환경이 있다고 하면 마을도 좋고 그다음에 우리 국가적으로 국민들도 그 과정은 전부 다 저희 제작 스태프들이 와서 계속 촬영을 하고 있고요. 이 취지가 당사분교 풀스테이 도서관 조성 자체가 완전 중심입니다. 이 사업의 중심이고 이 중심을 통해서 저희들이 책 읽는 공간, 그다음에 조망할 수 있는 공간들, 그다음에 이렇게 걸어다니면서 보고 힐링할 수 있는, 느낄 수 있는 그런 시설들을 일부 적수적소에 저희들이 배치를 할 겁니다. 주민 설명회를 마치겠습니다. 감사합니다. 다른 의견 있고 뭐 질문사항 있으면 말씀해 주십시오. 인도는 그 이순신 장군 유적지 그 있는데 가까이 합니까? 그러면 이쪽으로 학교인데서 낸 거요. 저리 뺑 돌려서 이쪽 이렇게 하더라도 저희들이 섬의 변화될 모습에 주민들 반응이 뜨겁습니다. 개발해야 되니까 시간은 있었어도 책이 없어서 많이 안 봤죠. 네, 전부 다 책도 가지고 다니면서 몰라요. 돈이 있으면 자살 같은 정서가 문제예요. 책을 읽으면서 사람 마음 변하지 마. 건물도 계속 노후화되고 이제 부식되잖아요. 오히려 더 흉가 개념으로 생기다 보면 더 보기 싫잖아요. 그러니까 이 기회에 개발해갖고 좀 당사도 랜드마크가 되고 또 신안군이 랜드마크가 된다면 참 좋은 기회지 않나라고 생각하네요. 마음은 홀가분한데 주민들이 호응이 많다 보니까 마음이 더 부담이 됩니다. 그리고 이제 시작이라고 생각하는 마음으로 해서 더 열심히 했다는 생각도 들고 이제 시작입니다. 삶의 터전이었던 이 작은 섬은 모두의 추억을 공유하는 곳이 될 것입니다. 그리고 그 중심에 책이 있습니다. 어른에게도 아이에게도 가족이나 연인에게도 혹은 혼자일지라도 책이 든든한 길벗이 되어줄 겁니다. 하얀색 그대로의 주민들의 동심이 머물러 있는 학교는 누구에게나 열린 센터 도서관으로 변할 겁니다. 그 과정에서 쏟은 땀과 노력이 이곳을 찾는 이들에게 남다른 휴식이 될 것입니다. 섬 곳곳에 숨은 특별한 공간들. 참 많은 도움이 있었기에 가능한 일이었습니다.
하나하나의 아이디어와 힘을 보태준 사람들 덕분에 책 읽는 섬 당사도의 청사진이 완성됐습니다. 전 세계 사람들이 서점 주인이 되는 낯선 경험도 지역 주민과 방문객이 함께 즐기는 섬에서의 책 축제도 곧 완성될 당사도에서라면 가능합니다. 섬이어서 가능한 책과의 특별한 만남. 여러분 기대되지 않으십니까? 당신에게 당사도는 그런 곳으로 다가올 겁니다.